мегӯем ба шумо тамошобиёни азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. Нашри навбатӣ барномаи сайёҳии варзиширо аз муассисаи давлатии Наврӯзгоҳи пойтахт пешниҳоди шумо менамоем. Дар ин ҷо тавре ки шумо шоҳид гашта истодаед, мусобиқаи байналмилалии пойгаи аспдавонӣ бо иштироки давлатҳои Тоҷикистон ва Узбекистон баргузор гардида истодааст ва дар ин ҷо гурӯҳи зиёди сокинони пойтахт ва меҳмонони дохилу хориҷи мамлакат иштирок намуда истодаанд. умедвор ҳастем ки ин баргузории мусобиқаи байналмилалии пойгаи аспдавонӣ дар шаҳри Душанбе як қадами устуворе барои муаррифии бозиҳои суннатии варзишии тоҷикӣ дар арсаи байналмилалӣ хоҳад буд. наврӯз на танҳо ҷашни эҳёи табиат ва фарорасии баҳори нав аст, балки замонест барои эҳёи суннатҳои миллӣ, аз ҷумла бозиҳои варзишии аҷдодӣ. дар қатори гӯштингирӣ, бузкашӣ ва бандкашӣ, пойгаи аспдавонӣ низ яке аз он варзишҳоест ки бо шуҷоат, малака ва суръати баланди аспу асптоз таҷассум меёбад. бо ҳамин ҳадаф дар муассисаи давлатии Наврӯзгоҳи шаҳри Душанбе мусобиқаи байналмилалии пойгаи аспдавонӣ бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз баргузор гардид. чорабинӣ бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ҳамкорӣ бо Федератсияи пойга ва бузкашии Тоҷикистон роҳандозӣ шуда, ҳадафи асосии он рушди варзиши миллӣ, тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ҷалби бештари мардум ба намудҳои анъанавии варзиш мебошад. дар ин мусобиқа беҳтарин асптозон ва аспҳои зотии дохилу хориҷи кишвар ҷамъ омада барои дарёфти ҷом ва тӯҳфаҳои арзишманд рақобат карданд. ҳавасмандии бузург ва ширкати зиёди варзишгарон нишон дод ки пойгаи аспдавонӣ на танҳо як шуғли анъанавӣ, балки варзише аст ки метавонад Тоҷикистонро дар сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ кунад. ин пойгаи бонуфузи байналмилалӣ дар сатҳи олӣ ташкил ва баргузор гардид ки дар он беҳтарин варзишгарони Тоҷикистон ва Узбекистон маҳорати худро намоиш доданд. имсол чорабинӣ на танҳо майдони рақобати аспсаворон шуд, балки ба як падидаи фарҳангӣ табдил ёфт ки садҳо сайёҳи хориҷӣ аз ҷумла шаҳрвандони Эрон ва дигар сайёҳони оламро ҷалб кард. ما برای دیدن عید نوروز و مراسم اون به کشور زیبای شما و مردم خرسند شما اومدیم. از پذیرایی و مهمان نوازی شما و از دعوت پرزیدنت امام علی رحمان متشکریم، تشکر ویژه داریم. ما آمدیم اینجا تا اون ایام عید رو در اینجا سپری بکنیم و زیبایی های کشور شما و اون فرهنگ زیبای مردم شما رو ببینیم. چند روزی که اینجا بودیم بسیار لذت بردیم از مردمتون و از مراسم زیبایی که در اینجا داشتید و امروز اومدیم خدمت شما رسیدیم که مراسم زیبای اصفهانی شما رو ببینیم. از شما تشکر ویژه داریم. خیلی هم ممنون و سپاسگزاریم. наврӯз барои тоҷикон танҳо оғози соли нав нест, балки рамзи ҳамбастагӣ бо табиат ва эҳёи суннатҳои аҷдодӣ мебошад. варзишҳои суннатӣ аз ҷумла бузкашӣ ва аспдавонӣ ки аз даврони бостон ҷузъи фарҳанг ва маҳорати низомии ниёгон буданд, имрӯз низ ҷойгоҳи хоси худро дар миёни мардум нигоҳ доштанд. ҳамин гуна пойгаи имсола на танҳо муҳорибаи ҷолиби аспсаворон буд, балки саҳнае шуд ки дар он суннатҳои наврӯз, шукӯҳи фарҳанги миллӣ ва рӯҳияи посдории оинҳои аҷдодии тоҷикон ба ҷаҳониён муаррифӣ гардид. جهت دیدار در تعطیلات نوروزی به تاجیکستان تشریف اومدیم و این ملت خوب و مهربان
منطقه تاجیکستان که همه آنها خیلی خوب بود و خیلی هم خوش گذشت و انشالله که همه موفق و نوروزشون پیروز باشه. واقعا سنت نوروزی باستانه رعایت کردن و بسیار خوب و خیلی چسبید به ما، یعنی این تفریح به ما خیلی خوب بود، یعنی واقعا که ندیده بودیم توی منطقه که نوروز رو اینجوری اجرا کنن. اسبدوانی نه تنها ورزش بلکه روحیه آزادی و شکوه است. در زمان معاصر چنین مسابقه ها و پایگاه های هیجان بخش هم میراث فرهنگی را زنده نگاه می دارند و هم با محتوای جالب و شکوهمند خود مهمانان را مفتون می سازند. سال بود که تصمیم داشتم که بیام نوروز تاجیکستان رو ببینم. فرهنگتون خیلی قشنگه، لباساتون، بعد از همه مهمتر مهمون نوازیتون فوق‌العاده. به نظر من تاجیکا آدمای مهمون نواز و خونگرمی هستن و اینکه وقتی میبینن که ما از ایران اومدیم خیلی فیدبک های خوبی میگیریم، خیلی دوست دارن، فارسی صحبت کردن رو دوست دارن. کلا اسب‌سواری و سوارکاری جزو ورزش‌های باستان خراسان بزرگ و بهترین اسب‌های خراسان و تاجیکستان. در مسابقه امساله اسب‌های ذات تاجیکی، انگلیسی و اخالتکینی که هر یک افتخار پرورشگران خود بودند، در مسافه‌های 1000، 1200، 1400، 1800 و 2400 متر به رقابت برآمدند. از لحظه آغاز تا خط انجام پایگاه با شدت بلند جریان گرفت. اسبتازان با آمادگی جدی و مهارت خاص خود در هر مسافه تاکتیکای مشخص خود را پیش می بردند. اسبها با نیروی بزرگ مثل باد در میدان می تازیدند. هر نفس، هر حرکت و هر جهش آنها نمایش حقیقی مهارت و زیبایی بود. هوای جشنی، صدای قدم‌های استوار اسب‌ها، شور و ولوله تماشابینان و هیجان خاص در نگاه هر یک اشتراکچی، این همه مسابقه پایگاه اسبدوانی را به یک رویداد فراموش ناشدنی تبدیل داد. در فرجام هر یک دوره مسافه مسابقه غالبان معین گردیده برای جای اول 10,000 سومانی، برای جای دوم 7,000 سومانی و برای جای سوم 5,000 سومانی تقدیم کرده شد. غالبان با دیپلم، مدال و جام قدردانی شدند. پایگاه اسبدوانی که از قدیم رمز مهارت و جسارت بود، امروز نیز با همان شکوه ادامه یافته نسل جوان را به ورزش و احترام ارزش‌های ملی هدایت می‌کند. نوروز قدیمی ترین جشن بشره با چند هزار سال، بین 5 تا 6,000 سال قدمت، از زمان جمشید و در منطقه آریایی ها، منطقه تاجیک ها، فارس ها، چون یک جشن زیباست، شاید زیباترین جشن بشره. چرا؟ چون شروع بهاره. هیچ سال نوی شروع بهار نیست. سال نو کشورهای مختلف کشورهای مختلف فرهنگ و تمدن خودشونو دارن، ولی اینی که شروع بهار باشه، اعتدال شب و روز باشه، این فقط فرهنگ منطقه ماه. پس میشه گفت که این شاید زیباترین نوع جشنه که خوشبختانه در چند سال اخیر دنیا باش آشنا شده. الان تقریبا تو همه جای دنیا نوروز رو میشناسن. در یونسکو، سازمان جهانی بهداشت، به ثبت رسیده و به عنوان یک میراث فرهنگی منطقه است. ما امسال آمدیم نوروز تاجیکستان رو ببینیم. آیین‌های مختلف، سمنوک پزی، سبزه، هفشین، هفسین، اینی که در نوروز در واقع همه میان بیرون جشن میگیرن، پایکوبی، خوشحالی و اینا خیلی با ارزشه، چون ذات بشر، ذات
جشن گرفتن و خوشحالیه و در نوروز یعنی شروع بهار. آدما دوست دارن فعالیت بیشتر بکنن، خوشحالیشون. طبیعت خوشحاله، خوشحالیش چجوری نشون میده؟ گل میرویه. ما هم خوشحالیم، خوشحالیم چجوری نشون میدیم؟ با خنده، با خوشحالی، با لباس نو پوشیدن. طبیعت لباس نو میپوشه، در جشن نوروز مردم لباس نو میپوشن، لباس رنگی میپوشن. و تو تاجیکستان شما اینو خیلی میبینید که همه لباس نو و رنگی پوشیدن، رنگارنگ لباساشون. این رنگارنگی عین طبیعته، گل‌های مختلف رنگی. در تاجیکستان هم تاجیک‌ها با لباس‌های مختلف رنگی. طبیعتاً نوروز چون شروع بهاره یعنی شروع فعالیت، یعنی انرژی بیشتر، فعالیت بیشتر. یکی از ورزش‌های قدیمی در آریایی‌ها، ایران باستان، تاجیکستان، شمال خراسان، اسب‌سواری بوده. همیشه از رستم بگیریم تا شاهنامه، تا بسیاری از شعرهایی که ما داریم از مولوی، رودکی، بلخی، همه اسب درش یک نقش مهم داشته. اسب رستم، اسب سهراب، اسب سیاوش. اسب یک نماده. یعنی ببینید مثلا سیاوش با اسبش از تو آتیش رد میشه، رستم با اسب شناخته میشه. اسب خیلی مهمه. پس اسب سواری جزء فرهنگ. اسب بر اژدها پیروز میشه توی شاهنامه. پس اسب خیلی مهمه. اسب سواری هم به هر حال یک فرهنگ قدیمیه و من خیلی خوشحالم که یکی از جشن‌های تاجیک‌ها در روز اول اسب دوانیه. این خیلی کار قشنگ و زیباییه. солҳои охир таваҷҷӯҳи ҷаҳониён ба намудҳои варзиши этникӣ афзоиш ёфта, кишварҳои осиёи марказӣ аз ҷумла тоҷикистон имкони беҳамтои ҷалби сайёҳонро тавассути чунин чорабиниҳо пайдо карданд. бо баргузории пойгаҳои суннатӣ ва дигар варзишҳои миллию ҷаҳонӣ имкониятҳои сайёҳии кишвар бештар муаррифӣ шуда, пойтахти тоҷикистон ҳамчун маркази варзишҳои миллӣ ва ҷаҳонӣ маъруфият пайдо мекунад. иштироки меҳмонону сайёҳон аз гӯшаҳои гуногуни тоҷикистон ва хориҷи мамлакат ва блогерони маъруф дар ин чорабинӣ боис мегардад ки аспдавонӣ ҳамчун фарҳанги тоҷикӣ дар арсаи байналмилӣ бештар шинохта шавад. акнун ин мусобиқа на танҳо барои сокинони маҳаллӣ, балки барои сайёҳони хориҷӣ низ ҷолиб гаштааст. ما امسال چون به خاطر اینکه فرهنگ ما خیلی به هم دیگه نزدیکه تصمیم گرفتیم. البته پارسال هم قرار بود این تصمیم رو داشتیم که بیایم، ولی امسال دیگه قطعی شد که به خاطر این نزدیکی فرهنگ و اون حال و هوایی که نزدیکتره به فرهنگ ما بیایم کشور تاجیکستان. حالت فرهنگ و سنت قدیم رو قشنگ اینجا حس می‌کنی و اینکه مهمترین چیزی که اینجا حس می‌کنی حس مهمون نوازی و اون خونگرمیه که مردم تاجیکستان دارن و خیلی شبیه به همون فرهنگ حالا ایرانه که اونام همینن و در کل ما هممون یکی بودیم دیگه در گذشته. مشخص بود برای مردم خیلی مهمه، خیلی یعنی مثل یه فرهنگ دیگه، خیلی براشون اهمیت داره، ارزشمنده و خیلی جالب بود. یعنی یه تجربه جدیدی بود بین مردم تاجیکستان دیدن این صحنه ها. با اطمینان میتوان گفت که مسابقه بین‌المللی پایگاه اسبدوانی در تاجیکستان یک عنصر مهم فرهنگ ورزشی و وسیله معرفی آیین‌های نیک بازی‌های نوروزی به شمار می‌رود. چون این چاره‌بینی‌ها با اشتراک مهمانان زیاد از خارج مملکت با تحکیم روابط فرهنگی و رشد سیاحی ورزشی مساعدت نموده تاجیکستان را همچون مکان ورزش‌های سنتی در مقیاس بین‌المللی شناخته می‌سازند. بینندگان عزیز، در همین جا نشر نوبتی برنامه سیاحی ورزشی را از تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی
که از رفت برگزاری مسابقه بین‌المللی پایگاه اسب‌دوانی شهر دوشنبه پیشنهاد شما گردید به پایان میرسد. واقعا هم باید یادآور شد که برگزاری چنین مسابقه های سطح بین‌المللی با معرفی و ترغیب صنعت و عنعنه‌های نیک بازی‌های نوروزی باعث می‌گردد که جشن نوروز و آیین‌های نیک نوروزی در تاجیکستان و در سطح بین‌المللی معرفی گردند. با امید سلامتی و سربلندی و سعادتمندی شما بینندگان عزیز تا برنامه‌های آینده خیر، همیشه دوستدار ورزش و سیاحت باشید.